میرے ابا گاؤں میں گھوم پھر کر سودا بیچا کرتے تھے۔ وہ ہر ہفتے شہر جا کر مال لاتے اور روزی کمانے کا جتن کرتے۔ ابا اخلاق والے تھے، ان کا مال جلدی اچھے داموں بک جاتا تھا۔ اس بار شہر گئے تو واپسی میں مال کے ساتھ ایک نوجوان کو بھی لے آئے۔ بتایا کہ اس کا نام فاضل ہے اور اس دنیا میں اس کا کوئی نہیں ہے۔ بر صغیر کی تقسیم کے وقت فسادات میں فاضل کے ماں باپ دونوں مارے گئے تھے۔ اس ننھے بچے کی زندگی تھی کہ یہ بچ گیا۔ یہ لاشوں کے درمیان سو رہا تھا کہ ایک قافلے کا ادھر سے گزر ہوا۔ تبھی اس کی جاگ کھل گئی اور وہ رونے لگا، تو قافلے میں سے ایک شخص نے اس کو لاشوں کے درمیان سے اٹھا لیا اور وہ فاضل کو پاکستان لے آئے۔ بعد میں یہ لوگ لیل پور میں آباد ہو گئے۔ 5 سال تک یہ بچہ انہی مہربان میاں بیوی کے پاس رہا۔ ایک روز میاں جی ایک ویگن کی زد میں آ کر ہلاک ہو گئے اور رونے دھونے کو بیوی اکیلی رہ گئی۔ اب فاضل ہی اس غریب بیوہ کا سہارا تھا، جس نے اس کو پال پوس کر جوان کیا، لیکن وہ غریبی کے باعث اسے تعلیم مڈل تک ہی دلا سکی۔ جب فاضل 14 برس کا ہو گیا تو مہربان پالنے والی خاتون، جس کو وہ ماں جی پکارتا تھا، اسے چھوڑ کر چل بسی۔ ماں جی کو بخار ہوا اور وہ چلنے پھرنے کے قابل نہ رہی۔ خدا جانے کیسی بیماری لاحق ہوئی کہ 6 ماہ بستر پر پڑے رہ کر وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اب فاضل کا اس دنیا میں کوئی نہ رہا۔ اس نے محلے کے ایک شخص کی دکان پر ملازمت کر لی جو اس کے حالات جانتا تھا۔ اسی کے پاس رہتا اور کھانا بھی اسی دکاندار سردار جی کے گھر سے کھاتا تھا۔ سردار جی کی ایک بیٹی تھی چندو، وہ بھی تیز ترار اور چلتی پرزا تھی۔ خوبصورت تو تھی لیکن اس کے لچھن اچھے نہیں تھے۔ چندو کا محلے کے ایک آوارہ چھوکرے سے یارانہ تھا، جس سے وہ چھپ چھپ کر ملتی تھی۔ اس امر کا علم فاضل کے سوا کسی کو نہ تھا، کیونکہ وہ ملاقاتوں کے لیے فاضل کی مدد لیا کرتی تھی۔ یہ کم سن لڑکا بھلا اپنے مالک کی بیٹی کا کہنا کیوں کرنا مانتا، کیونکہ چندو اس کو دھمکاتی تھی، اگر تم نے میرا یہ خط غلام عباس تک نہ پہنچایا تو میں تم پر چوری کا الزام لگا کر تم کو ابا کی دکان سے ہی نہیں اپنے گھر سے بھی نکلوا دوں گی۔ فاضل بیچارے کے پاس تو رہنے کا ٹھکانہ بھی نہ تھا، وہ کہاں جاتا؟ بس چندو عباس سے رابطے اور خط و کتابت کے لیے اس کو استعمال کرتی رہی۔ وہ ڈرتا بھی تھا اگر سردار جی کو علم ہو گیا تو وہ اس کی جان لے لیں گے، لیکن پھر پیٹ کی بھوک آڑے آ جاتی۔ چندو کی ماں مر چکی تھی، گھر میں اس کی دادی اور ادھیڑ عمر بن بیاہی پھپھی ساتھ رہتی تھی۔ فاضل کو کھانا چندو ہی پکا کر دیا کرتی تھی۔ قسمت ایک دن چندو نے جو خط عباس کو پہنچانے کے لیے فاضل کو دیا وہ کسی طرح سردار جی کے ہاتھ آ گیا۔ تبھی انہوں نے اسے خوب مارا اور کھڑے کھڑے نکال دیا۔ جس روز یہ واقعہ ہوا ابا مال خریدنے سردار جی کی دکان پر پہنچے تھے۔ اسی وقت سردار جی فاضل کی پٹائی کر رہے تھے۔ ابا نے اس کو ان سے چھڑایا۔ وہ بری طرح رو رہا تھا اور منتیں کر رہا تھا کہ مجھ کو نہ نکالو سردار جی، میرا اس دنیا میں آپ کے سوا کوئی نہیں ہے، میں کہاں جاؤں گا؟ اس کے بلکنے اور منتیں کرنے پر ابا کو رحم آ گیا۔ ان کو اندازہ تھا کہ یہ لڑکا بذات خود برا نہیں ہے، مگر چندو چنڈال کے دباؤ میں آ کر اس کا کہا ماننے پر مجبور تھا۔ بہرحال ابا کے کوئی بیٹا نہ تھا، انہوں نے اس روتے دھوتے لڑکے کو ہمراہ لیا اور گھر آ گئے۔ میں فاضل کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اچھی صورت تھی مگر اعتماد کی کمی تھی، سہما سہما اور کم گو، میری طرف تو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ بیٹی اس کا کوئی نہیں ہے، یہ اب ہمارے گھر میں رہے گا اور کاموں میں میرا ہاتھ بٹائے گا۔ میں نے اسے بیٹا بنا لیا ہے، اس کا خیال رکھنا، روٹی وقت پر دینا۔ پہلی نظر میں فاضل مجھ کو اچھا لگا، میں واقعی اس کا خیال رکھنے لگی اور کھانا بھی اسے وقت پر دینے لگی۔ جس طرح ابا اس کے ساتھ محبت و شفقت سے پیش آتے تھے، مجھے اندازہ ہو گیا کہ میرا باپ اس نوجوان کو بیٹا نہیں بلکہ داماد بنانے کے لیے لایا ہے۔ میرا اندازہ درست تھا۔ ابا نے بھی اس کام میں دیر نہ کی اور 2 ماہ بعد ہی میرا نکاح فاضل سے کر دیا، کیونکہ ان کو میری بہت فکر تھی۔ میں بن ماں کی بچی تھی اور ماں ہی وہ ہستی ہوتی ہے جو بیٹیوں کے رشتے ناطے کرنے میں اولین کردار ادا کرتی ہے۔ یہ فرض اب ابا کے کندھوں پر تھا، سو انہوں نے گھر میں کسی کہانی کے جنم لینے سے پہلے ہی ہم دونوں کو نکاح کے بندھن میں باندھ دیا۔ ابا کا خیال درست نکلا، فاضل اچھا لڑکا تھا، وہ 8ویں پاس تھا۔ ابا نے اس کو اسکول میں داخلہ دلوا دیا تاکہ میٹرک کر لے۔ ان کا خیال تھا کہ میٹرک کر لے گا تو کسی اسکول میں ٹیچر ہو جائے گا یا دوسری کوئی چھوٹی موٹی سرکاری نوکری پر لگ جائے گا،
क्योंकि इस ज़माने में मैट्रिक की तालीम भी बहुत वक़्त रखती थी। मैट्रिक पास कर लेने के बाद अब्बा ने काफ़ी कोशिश की कि फाजिल टाइप सीख ले ताकि कहीं इसको क्लर्की ही मिल जाए, लेकिन नौकरी ना मिली। प्राइवेट अदारों में कभी आर्जी काम मिल जाता और 4 पैसे कमा लेता और कभी फारिग घर बैठा रहता। यूँ हमारे घर में कभी अफाका और कभी फाका होता। तब अब्बा हमारा ख़र्चा बर्दाश्त करते थे। मेरे वालिद को हज पर जाने का बहुत अरमान था। उन्होंने इसके लिए काफ़ी रकम जोड़ ली थी। तब एक ऐसा दिन आया कि उनकी मुराद बर आई और वो हज पर चले गए। खुदा की मर्ज़ी के हज के दौरान मक्का मुअज़्ज़मा में उनकी वफ़ात हो गई। हमको तो बस उन्हीं का आसरा था, सो ख़त्म हुआ। और अब अब्बा के बग़ैर हमारी माशी ज़िंदगी कटी पतंग की तरह गैर यकीनी हालात में इधर उधर डोलने लगी। फाजिल को काम ना मिलता तो नौबत फाकों तक आ जाती थी। पड़ोसी अच्छे थे और हमारे हालात जानते थे। अब्बा के लिहाज से वो मदद करते थे। अपने रिश्तेदार ऐसे मौक़ों पर कई कतरा जाते हैं, वो तो फिर पड़ोसी थे। कोई कब तक गुर्बत में किसी का साथ देता है। हमारे 2 बच्चे हो चुके थे। अपनी तकलीफ़ सह ली जाती है, मगर मासूम बच्चों की तकलीफ़ ना सही जाती थी। अपने गांव में औरतों का लोगों के घरों में जाकर काम करना मायूब ख्याल किया जाता था। इसलिए हमने फ़ैसला किया कि शहर चले जाते हैं, वहाँ कोई काम मिल जाएगा। हम शहर आ गए। किराए का मकान तो मिल गया, मगर हर माह किराया अदा करना मुश्किल अमर था। फाजिल ने एक ठेकेदार के पास मुंशी की मुलाजमत कर ली, मगर तनख्वाह कम थी, लिहाजा खाने पीने के साथ किराया अदा करना महाल हुआ। तो मैंने कोठियों में काम करने की ठान ली। फाजिल से इजाज़त ली और काम ढूंढने निकल गई। एक एक कोठी का गेट बजाकर पूछती थी, काम वाली चाहिए, मुझे काम की ज़रूरत है। बदकिस्मती के हर बंगला से यही जवाब मिला, अभी ज़रूरत नहीं है, हमारे पास मुलाजमा मौजूद है। एक रोज़ ऐसे ही मैं काम तलाश करने के इरादे से घर से निकली थी कि 2 शख्स अपने पीछे चलते देखे। मैंने उनकी जानिब तवज्जो न की और नज़दीकी कोठी का दरवाज़ा खटखटाया। एक औरत ने गेट खोला और पूछा, कौन हो, किससे मिलना है? मैंने कहा कि काम चाहिए। वो औरत इस घर की मुलाजमा थी और वो 2 शख्स जो मेरे पीछे चले आ रहे थे, ये इन्हीं का घर था। अभी मैं मुलाजमा से बात कर रही थी कि वो गेट पर पहुंच गए। औरत ने अदब से सलाम किया और उनको रास्ता दिया। ये कौन है, क्या कहती है? उनमें से एक ने सवाल किया। ये ज़रूरतमंद है और काम का पूछ रही है। उनकी मुलाजमा ने जवाब दिया, अच्छा इसको अंदर ले आओ। ये कहकर वो दोनों कमरे में चले गए और मुलाजमा ने मुझे बरामदे में पड़ी कुर्सी पर बिठा दिया। आधे घंटे में वहाँ बैठी इंतज़ार करती रही। वो औरत किचन में चली गई। उसने नाश्ता और चाय बनाई। दोनों मर्दों को चाय देने के बाद वो लौटी तो उसके हाथ में प्लेट थी जिसमें एक रोटी और 2 कबाब थे जो उसने मुझे दिए। बोली, लो ये खा लो, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। मुझे ये नाश्ता नहीं खाना, घर में मेरे बच्चे अकेले हैं। तुम मुझे बताओ काम मिल सकता है या नहीं, ताकि मैं कोई और घर देखूँ। काम मिल जाएगा, ज़रा सब्र करो। खान लोग नाश्ता कर लें, फिर बात करते हैं। तुम भी तब तक 2 नवाले खा लो। चलो खाओ, उसने अपनाइयत से कहा। मैंने नाश्ता नहीं किया था। शौहर और बच्चों को खिलाकर मैं ऐसे ही निकल आई थी। सो रोटी कबाब खाकर खुदा का शुक्र अदा किया। जब नाश्ता हो चुका, इन खानों ने आपस में कुछ बातें की। फिर मुलाजमा से कहा, इस औरत को बुलाओ और पूछो उसको क्या काम चाहिए। वो मुझे अंदर हॉल नुमा कमरे में ले गई जहाँ वो बैठे थे। मैंने उनको बताया कि मैं ज़रूरतमंद हूँ और मुझे घरेलू काम चाहिए। उन्होंने कहा, तुम कल आना। हमारे एक दोस्त की बीवी को इन दिनों मुलाजमा की ज़रूरत है, लेकिन उनका घर यहाँ से थोड़ा सा दूर है। कल मैं इब्राहिम खान से बात करूँगा, फिर तुमको उसकी बीवी के पास पहुँचा दूँगा। वहाँ से तुमको अच्छी तनख्वाह मिल जाएगी। बाकी बातें तुम उनसे खुद तय कर लेना। अल्लाह की आस पर मैं अगले दिन सुबह 9 बजे इसी बंगले पर दोबारा आ गई। इसी औरत ने गेट खोला जिसने गुज़िश्ता कल खोला था। वो मुझे अंदर ले गई और बरामदे में पड़ी कुर्सी पर बिठा दिया। कहने लगी, अभी इब्राहिम साहब और उनकी बेगम आ रहे हैं। ये हमारे खान के रिश्तेदार हैं। तुम्हें थोड़ा इंतज़ार करना होगा। आज भी मुझे आधा घंटा इंतज़ार करना पड़ा। फिर एक कार के गेट पर रुकने की आवाज़ आई। 2 मियाँ बीवी घर के अंदर आ गए, जिनका पुरतपाक इस्तकबाल मालिक मकान ने आगे बढ़कर किया। उस औरत ने जो मुलाजमा थी, मेरा तारुफ आने वाली खातून से करवाया, जो लिबास और जेवरात से बहुत अमीर नज़र आ रही थी। मुलाजमा ने कहा, यह हमारे खान की खाला की बेटी है और इनको सारे दिन के लिए मुलाजमा चाहिए। उसने कहा, मैं सुबह से शाम 4 बजे तक काम कर सकती हूँ,
کیونکہ اس کے بعد مجھ کو گھر پر اپنے بچوں کو دیکھنا ہوگا اور ان کا کھانا وغیرہ بھی بنانا ہوگا۔ خاتون جس کا نام زرینہ تھا کہنے لگی ٹھیک ہے، تم شام کو 4 بجے چھٹی کر جانا۔ تنخواہ کیا لوگی؟ آپ جو دے دیں گی 1000 روپیہ۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا، کیونکہ ان دنوں تو 1 روپیہ آج کے 100 روپے کے برابر ہوا کرتا تھا اور پورے مہینے کی اجرت ملازمہ کو 200 سے زیادہ نہیں ملتی تھی۔ خوشی سے میری آنکھیں چمک اٹھیں اور دل بلیوں اچھلنے لگا۔ میں نے کہا منظور ہے بی بی صاحبہ، آپ اپنا گھر دکھا دیں، میں کل سے کام پر آ جاؤں گی۔ تھوڑا سا انتظار کرو، میں اپنے بھائی سے بات کر کے آتی ہوں۔ وہ ڈرائنگ روم میں چلی گئی۔ 15 منٹ بعد شوہر کے ساتھ باہر نکلی اور کہنے لگی چلو گاڑی میں بیٹھو اور میرا گھر دیکھ لو۔ میں ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ 20 منٹ کے فاصلے پر ان کا گھر تھا، بڑا سا شاندار بنگلہ، اعلیٰ فرنیچر اور بھی وہاں ملازمین تھے۔ بہرحال میں نے اچھی طرح رستہ دھیان میں رکھا تھا۔ سیدھی سڑک تھی اور ایک جگہ بڑا سا پارک آتا تھا، اسی کے پاس ان کا گھر تھا۔ پہلی بار ہی مجھ کو رستہ یاد ہو گیا۔ اس روز تو میں نے کام سے معذرت کہی کیونکہ فاضل کو بتانا ضروری تھا۔ اگلے دن آنے کا وعدہ کر کے میں گھر آ گئی۔ بیگم بہت اچھی اور مہربان تھی، سخی اتنی کہ پھل فروٹ اور بچا ہوا اتنا کھانا روز شام کو دے دیتی کہ مجھے میرے شوہر اور بچوں کو پیٹ بھر کھانے کے بعد بھی بچ رہتا تھا، جو میں اپنی پڑوسن کو دے دیا کرتی تھی۔ مجھے یہاں کام کرتے ہوئے 6 ماہ گزرے تھے کہ اس خاتون نے ایک روز کہا کہ ہمارے گھر کچھ مہمان آ رہے ہیں، کل تم جلدی آ جانا۔ میں وقت سے 1 گھنٹہ قبل ہی صبح کو کام پر پہنچ گئی۔ یہ لوگ پشاور سے آئے تھے اور خان صاحب کے دوست تھے۔ ان کے ساتھ کوئی عورت نہ تھی اور یہ 2 مرد حضرات ہی تھے۔ جب دعوت ختم ہو گئی تو شام کافی گہری ہو گئی، اندھیرا پھیل رہا تھا۔ مجھے اپنے بچوں کی فکر تھی۔ میں نے بیگم صاحبہ کو کہا کہ اب مجھ کو جانے دیں، پیدل گھر جانے میں گھنٹہ لگ جائے گا، برتن میں صبح آ کر دھو لوں گی۔ وہ کہنے لگی جمیلہ اگر تم برا نہ مانو تو میرے مہمانوں کے ساتھ کار پر چلی جاؤ، یہ تم کو تمہارے گھر کے پاس چھوڑ دیں گے۔ یہ میرے بھائی خان ولید کے گھر جا رہے ہیں جہاں تمہارا گھر قریب ہے، پیدل چلتے چلتے تم کو رات ہو جائے گی۔ میں نے سوچا کہ یہ تو میری بیگم اور صاحب کے واقف لوگ ہیں اور جا بھی اسی طرف رہے ہیں۔ ٹھیک ہے بی بی صاحبہ، میں ان کے ساتھ چلی جاتی ہوں۔ بیگم نے مجھے کچھ روپے بطور انعام دیے اور میں ان لوگوں کی کار میں چڑھ بیٹھی۔ گاڑی میں اپنے خیالوں میں بیٹھی تھی، رستے کے بارے میں غور نہ کیا۔ جب احساس ہوا کہ کافی دیر ہو گئی ہے، کھڑکی سے دیکھا کار تو کسی اور رستے جا رہی تھی۔ یہ لوگ ادھر کو نہیں جا رہے تھے جدھر میرا گھر تھا۔ آپ کدھر جا رہے ہیں؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ ہمیں کچھ سامان اٹھانا ہے جو ولید خان کو پہنچانا ہے۔ سامان اٹھا لیں تو اس طرف جائیں گے جدھر تمہارا اور ولید خان کا گھر ہے۔ یہ سن کر میں پریشان ہو گئی، پچھتانے لگی کہ کیوں ناحق ان کی گاڑی میں بیٹھی، اس سے تو اچھا تھا پیدل چلی جاتی۔ اب فاضل بھی پریشان ہو رہا ہوگا، کیا کرتی؟ یہ صاحب لوگ تھے تو مجبور خاموش ہو گئی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد ایک ویران سی جگہ پر ایک مکان کے سامنے انہوں نے گاڑی روکی۔ مجھے کہا گاڑی سے اتر آؤ، کچھ سامان گھر سے اٹھا کر گاڑی میں رکھنا ہے، وہ رکھوا لو۔ میں گاڑی سے اتری اور ان کے حکم کی تعمیل کی۔ مکان کے اندر کافی بند ڈبے پڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے اشارہ کیا یہ ڈبے گاڑی کی ڈگی میں رکھنے ہیں۔ میں ایک ڈبے کی طرف بڑھی تو اچانک ہی ایک نے مجھے قابو کر کے میرے منہ پر رومال رکھ دیا۔ مجھے چکر آیا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ پھر نہیں معلوم کیسے سفر کٹا اور یہ مجھے کہاں سے کہاں لے آئے۔ یہ ایک اجنبی علاقہ تھا اور جس مقام پر میں تھی وہاں مجھ سی اور بھی بہت سی عورتیں تھیں، معصوم بچے بھی تھے جن کی بجھی ہوئی صورتیں دیکھ کر تو میں اپنا دکھ بھول گئی تھی۔ میں نے 2 چھوٹے لڑکوں کو گود میں بٹھایا تو وہ میرے سینے میں منہ چھپا کر رونے لگے۔ مجھ کو اپنے بچے یاد آ رہے تھے جن سے ناگہانی بچھڑ گئی تھی۔ یہیں ہم سب قیدی تھے اور نگران بہت سنگ دل تھے۔ ان کے قدموں کی آہٹ سن کر قیدی عورتوں اور مظلوم بچوں کی جان جاتی تھی۔ کھانا ایسا دیتے کہ ایک دن کھانے کے بعد کئی دن تک پھر کھانا کھانے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ سالن دمبے کی چربی میں تیار کیا جاتا۔ یہاں سے بھاگنے کا کوئی رستہ نہ تھا۔ بھاگنے کی کوشش کرنے والوں کے ہاتھ پاؤں توڑ دیے جاتے تھے۔ کچھ دن تک علم نہ ہو سکا کہ ہم کو کیوں اور کہاں رکھا گیا ہے۔ ایک روز ایک شخص کے منہ سے قلعہ جانی خلیل کا نام سنا کہ سب کو وہاں لے جائیں گے جہاں ہم جیسوں کی فروخت کے لیے منڈی لگتی تھی اور خریدنے کو آنے والے اپنے اپنے اغراض و مقاصد کی خاطر انسانوں کو خرید کر لے جاتے تھے۔ جس روز ہم کو انہوں نے قلعہ جانی خلیل لے کر جانا تھا
मैंने सुना कि रेड होने का अंदेशा है, लिहाजा ये हमको नहीं लेकर गए। अगले दिन सरगुना आया और मुझे हुक्म दिया कि तुम चलो। वो मुझको कहीं फरोख्त करने नहीं बल्कि अपने घर ले गया, क्योंकि उसकी बीवी और बच्चा बीमार था। उनको एक खिदमतगार की ज़रूरत थी। उसका घर कहीं पहाड़ी गांव में था। मैंने उनकी बहुत अच्छी देखभाल और खिदमत गुजारी की तो सरगुने की औरत खुश हो गई। उसने एक रोज़ मेरा हाल पूछा। उसके चेहरे पर नरमी देखकर मेरे दिल के दुख आंखें मूंद लेते थे। आज जो हमदर्दी की तो मैंने अपना दुख उसको बता दिया। उसका बच्चा जो बीमारी से मरते मरते बचा था वो मुझसे बहुत हिल गया था। मैंने हाथ जोड़कर कहा, बीबी अपने इस बच्चे के सदके तुम मुझे वापस वहाँ ना भेजना जहाँ से बुलाया है। उसको रहम आ गया। कहने लगी, ठीक है नहीं भेजूंगी, मगर तुम भी धोखा ना करना और यहाँ से भाग निकलने की कोशिश भी मत करना, वरना तुम जानती हो ना कि मेरे खान का गुस्सा एक गजब का है। वो तुमको ही नहीं मुझको भी माफ़ ना करेगा। इन्हीं दिनों इनके अजीज़ों में शादी थी जो पेशावर में रहते थे। उसने शौहर से कहा कि इसको हम अपने साथ लिए चलते हैं क्योंकि हमारा बच्चा इससे हिला हुआ है। ये ना होगी तो मुझको बहुत परेशानी होगी। वो राज़ी ना हुआ, मगर जब वो जाने लगे तो बच्चा मुझसे लिपट गया। बिलक बिलक कर रोने लगा। वो मुझको नहीं छोड़ रहा था। तब औरत ने मिन्नत की कि तुम इसको मेरे साथ जाने की इजाज़त दे दो। खान, वादा करती हूँ कि इसकी सख्त निगरानी करूँगी। 2-3 रोज़ की ही तो बात है। अपने बच्चे की वजह से खान ने जाने कैसे मुझको बीवी के साथ पेशावर जाने की इजाज़त दे दी। बीवी से कहा, ख्याल रखना वहाँ ये किसी से फालतू कलाम ना करे। औरत ने मुझे ताकीद की, ख्याल करना मेरे साथ बददियानती मत करना, वरना तेरा इंजाम बहुत बुरा होगा। मैंने वादा किया, यकीन दिलाया कि मैं ना तो भागूंगी और ना वहाँ किसी से कलाम करूंगी। पेशावर में ये जहाँ ठहरे थे ये जगह बस अड्डे से ज़्यादा दूर ना थी। यहाँ भी खान के कुछ लोग मेरी निगरानी कर रहे थे। कई बार ख्याल आया ये मौका फिर ना मिलेगा, यहाँ से निकल भागूं। फिर इन औरतों के किस्से याद आ गए जो भागने की कोशिश में पकड़ी गई थीं और उनकी चीखें पहाड़ों ने सुनी थीं। इन औरतों के पाँव दागे गए थे। इन लोगों के चुंगल से निकल भागना कोई आसान काम न था। आंगन में शामियाना लगा था और ख़वातीन वहाँ रुखसती की तकरीब से लुत्फ़अंदोज़ हो रही थीं। मैं मालकिन के बच्चे को सीने से लगाए कमरे में सो रही थी। मेरे दिल से हौक उठी। सोचा कि और का बच्चा मेरे कलेजे से लगा है और मेरे अपने बच्चे माँ से दूर जाने किस हाल में हैं। मुझे अपने बच्चों की चीखें सुनाई देने लगीं। यूँ महसूस हुआ कि जैसे वो माँ को याद करके रो रहे हैं। शायद वो रातों को उठ उठ कर मुझको सहन में ढूंढते होंगे। तभी तड़प कर मैं उठ बैठी। ये मौका फिर मेरी ज़िंदगी में नहीं आएगा। मेरा गांव चंद मील के फासले पर न था, मगर अड्डा करीब था। तभी ममता ने मेरी गैरत को ईड़ लगाई। बच्चे पर अलविदाई नज़र डालकर मैं दालान में निकल गई, जिसके आगे शामियाना तना हुआ था। दबे कदमों अकबी दीवार तक गई, जहाँ चारपाई दीवार के साथ लगी हुई थी। इस पर पाँव रखकर मैं साथ वाले घर में कूद गई। डर था कि इस घर वाले आधी रात को कहीं चोर चोर का शोर न मचा दें, तब मेरा क्या अंजाम होगा। मगर माँ की ममता में बड़ी ताकत होती है और इस वक्त मेरे बच्चों के चेहरे मेरे सामने थे। तभी माँओं को कभी कभी अंजाम से बेनियाज होना पड़ता है, वरना मार के सर नहीं होते। परली तरफ कूदने से मुझे चोट आई। थोड़ी सी आवाज़ भी हुई, मगर इतनी नहीं कि शादी वाले घर में ये आवाज़ कोई सुन पाता। मैं जिस घर में कूदी थी वहाँ एक औरत सहन में मुसल्ला बिछाए सजदा रेज थी। वो तहज्जुद की नमाज पढ़ रही थी। उसने सजदे से सर उठाया और मेरी तरफ देखा। शादी वाले घर से रोशनियाँ उसके आंगन में पड़ रही थीं। उसने आवाज़ दी, कौन हो? मैंने उसके पाँव पकड़ लिए। अम्मा मुझे पनाह दो, शोर ना करो, मैं मुसीबत में हूँ। उसने पास रखी टॉर्च को रोशन किया और मेरे चेहरे पर रोशनी पड़ते ही पहचान गई। उसने मुझको अपने घर के चौबारे से बराबर वाले घर के सहन में खान के बच्चे को खिलाते देखा था। बोली, तुम उनकी मुलाजमा हो? बच्चे की आया? हाँ, मगर इस वक्त मेरी ज़िंदगी खतरे में है। वो मुझको कमरे के अंदर ले गई। तब मैंने उसको मुख्तसर बताया कि जिस मेहमान औरत के साथ मैं यहाँ शादी में आई हूँ उसके खामन ने मुझको अगवा किया था। मेरे बच्चे मेरे बगैर बदहाल और शौहर बेचारा जाने किस हाल में होगा। मुझे यहाँ से निकल जाने का मौका दो। उसने मुझे कपड़े दिए। बोली, ये पहन लो और चादर में खुद को लपेट कर सुबह होने से कबल निकल जाओ। गली से सड़क पर निकलोगी तो आगे ही थोड़ी दूर बस अड्डा है, वहाँ से कोई बस पकड़ लेना। ये लो रुपए, लेकिन मुंह अंधेरे निकल जाओ मेरे घर के पिछले दरवाजे से। अब मज़ीद यहाँ मत रुको वरना पकड़ी जाओगी।
अगर रास्ते में पकड़ी जाओ तो भी मेरा नाम मत लेना। हम इन लोगों से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहते। मैंने जल्दी से कपड़े बदले, चादर लपेटी और इसी वक्त इनके अकबी दरवाजे से गली में निकलकर गलियों गलियों सड़क पर आगे एक रिक्शे वाला शायद अड्डे की तरफ ही जा रहा था। मुझे देखकर रिक्शा रोका तो मैंने कहा कि मुझे बस अड्डे पहुंचा दो, लाहौर जाना है। उसने मुझे अड्डे पर पहुंचा दिया, टिकट भी लेकर दी और लारी पर बिठाकर चला गया। वो कोई शरीफ आदमी था। घर पहुंची तो लगा एक बड़ी कैद से निजात पाकर जन्नत की तरफ कदम बढ़ा रही हूँ। खुशी के आंसू गिराते हुए घर की दहलीज की तरफ कदम बढ़ा दिए। मगर ये क्या कि दर खुला था मगर आंगन में धूल उड़ा रही थी। फाजिल था और ना बच्चे। सहन में चारपाई पड़ी थी और एक बूढ़ा आदमी उस पर बैठा हुक्का गड़गड़ा रहा था। एक कोने में बच्चों के कुछ टूटे फूटे खिलौने पड़े थे। मैंने कलेजा थाम लिया और बूढ़े से पूछा, बाबा जी, इस मकान में फाजिल और बच्चे रहते थे, वो कहाँ चले गए? कहने लगा, मालूम नहीं, मैं तो किराएदार हूँ। मोहल्ले वाले कहते हैं कि इसकी बीवी गुम हो गई तो वो नाउम्मीद होकर बच्चों के साथ कहीं चला गया है। मैं साथ हमसाई के घर गई। उसने बताया कि बच्चे तुमको याद करके रोते थे और फाजिल उनको देखकर तड़पता था। वो किसी को बताकर नहीं गया कि कहाँ जा रहा है। मेरी दुनिया अंधेर हो गई। जिनकी खातिर जान पर खेल कर यहाँ पहुँची उनकी सूरतें भी देखना नसीब न हुई। इसी पड़ोसन से कुछ रकम ली और अपने वालिद के घर आई। वहाँ ताला पड़ा था। फाजिल इधर भी नहीं आया था। यहाँ के लोगों को हमारे हालात के बारे में कुछ इल्म नहीं था। इस गम में ऐसी बीमार पड़ी कि मौत आंखों के सामने रक्स करती नजर आने लगी। अपने गांव के खुदा तरस लोगों ने सहारा दिया, मेरा इलाज करवाया। वो तो यही समझ रहे थे कि मैंने शौहर से बेवफाई की है, इसी वजह से वो बच्चे लेकर कहीं चला गया है। जब असल हालात उनको बताए, उन्हें मुझसे हमदर्दी हो गई। उन्होंने भी कोशिश की मगर फाजिल और बच्चों का कहीं पता न चला। कितने बरस गुजर गए फाजिल और बच्चों को ढूंढते हुए। अब तो कदम भी थक चुके हैं। कुछ समझ में नहीं आता उनको कहाँ ढूंढूं। रूह में जो जुदाई के दर्द का जहन्नुम दहका है, उसकी आग ठंडी नहीं पड़ती और आंसू जलती पर तेल का काम करते हैं। यूं लगता है फाजिल ने यही समझा कि मैं किसी के साथ चली गई हूँ, बच्चे छोड़कर भाग गई हूँ, उसके साथ बेवफाई की है, तभी उसने पलट कर खबर नहीं ली। उम्मीद है दोस्तों स्टोरी अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलें ताकि हर नए आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ।